ज्ञान ध्यान इस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी दरियारे। गुर नानक जिन सुनिया ਵੇਖਿਆ, से फिर गर्भास न परिया रे। गढ़ बगदाद निवाए कै, मक्का मदीना सब निवाया। सिद्ध 84 मंडली, खड दर्शन पाखंड जिनाया। आताला आकाश लख, जिती धरती जगत सबाया। जिती नवखंड मेदनी, सत नाम दा चक्कर फिराया। देव दानो राखश दैत सब, चित गुपत सब चरनी लाया। इंद्रासन अपशरा, राग रागनी मंगल गाया। भया आनंद जगत विच, कल तारण गुर नानक आया। हिंदू मुसलमान निभाया, सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी। नूर अरसह पुरसह चटिया, तुध डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहां दैसाहु, जिस पास बैठिया सोहिया। सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम करे महला पहला, सिद्ध हो सक एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, सिद्ध सभा कर आसन बैठे। संत सभा जयकारो, इस आगे रहरास हमारे। साचा अपर अपारो, सिद्ध सभा कर आसन बैठे। संत सभा जयकारो, इस आगे रहरास हमारी। साचा अपर अपारो,
काट धरी किस आगे तन मन आगे देव नानक संत मिले सच पाइए सहज भाई जस लियो मस्तक काट धरी किस आगे तन मन आगे देव नानक संत मिले सच पाइए सहज भाई जस लियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत पावन भगत वशर अंतरजामी दीन दयाल दसां पातशाहियां दी जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी अपरपार किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे मानने स्थान सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे अमृत वेले दे सजे हुए सुंदर दीवान की हाजरी भर रही गुरु की सारी नवाजी हुई साध संगत जी सतगुरां ने कृपा की है। सत संगत का अमोलक सुभागा समा बख्शिया लड़ीवार रूप विच जो अमृत बाणी का प्रवाह चल रहा है। गरीब नवाज सतगुरु जी राम कली राग के अंदर सिद्ध गोष्ठ बाणी आरंभ कर रहे हैं। पार ब्रह्म हुआ सहाय कथा कीर्तन सुखदाई। पिछे साध संगत जी दक्षिणी ओंकार बाणी की संपूर्णता हुई है। 938 अंग ते जो सतगुरु जी ने नर्मदा नदी के कंढे ते ओंकारेश्वर मंदिर जो महादेव का मंदिर है उसके जो पांडे को उपदेश देंदिया हुआ सतगुरु जी ने ये दक्षिणी ओंकार बाणी दक्षिण के इलाके दे विच नर्मदा नदी के कंढे ते उस मंदिर के उच्चारण की उपदेश बख्शिया जिस दियां 54 पौड़ियां 938 अंग ते संपूर्ण हुई जिस दी विचार गुरु साहब जी की कृपा के नाल पिछे हुई है। अगे महाराज साहब जी 938 अंग तो ये सिद्ध गोष्ठ बाणी की आरंभता करते हैं। तो जिमें महाराज साहब जी कृपा करते श्रद्धा भावना सहित श्रवण करिए जी। साहिब जी राम कली महला पहला। राम कली राग है पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज अपनी पवित्र रचना तो उच्चारण करते हैं। सिद्ध गोष्ठ इस बाणी का नाम सिद्ध गोष्ठ है जो सिद्धां दे नाल गोष्ठी हुई है। सिद्धां दे सवाल ते महाराज साहब जी ने उन्होंने जवाब दिते। सिद्धां वालों प्रश्न किए गए गुरु साहब जी वालों उत्तर दिते गए और ये उथानका के संबंध में कल भी बेनती की सी आरंभ विच महाराज साहब जिस वेले श्री करतारपुर साहब नगर के बख्शिशां वरता रहे सन उस मौके ते करतारपुर नगरी वसाउण तो बाद महाराज अचल बटाले गए। पहला भी जाते सन उत्थे शिवरात्रि का मेला लगता वो शिव जी का मंदिर है महादेव का सरोवर के बनया हुआ मंदिर हुण भी आपां वेखदे हां। एक पासे गुरु साहब जी का स्थान सोभनीक है तो दूजे पासे वो मंदिर है। महाराज उत्थे पहुंचे गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने जदों उत्थे उपदेश बख्शिया सिद्धां ने कई करामातां भी विखाईयां सी
ਤੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਗੋਸ਼ਟ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹਨ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਸਵਾਲੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਪ ਤਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਨ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਖਤ ਉਡਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਐਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਕਿਆ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆਓ ਸਿੱਧੋ ਨਾਥੋ, ਜਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਵਾਲੇ ਤਲਾਅ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਆਏ, ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੋ ਨਾਥੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੈਣ ਥੋੜਾ ਗਏ ਸਾਂ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਖੱਬਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਬਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਠੌੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮੇ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ 938 ਅੰਗ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 946 ਅੰਗ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 73 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਤੋ ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕੱਲ ਮੰਗਲ ਤੀਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ ਫਿਰ ਭਰਤਰੀਨਾਥ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਗਲਨਾਥ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਰੋਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਕੌਣ ਸ਼ਕਤ ਤੋਹੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਭਾਵ ਭਗਤ ਸੰਗ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਾੜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਸੇ ਸਿੱਧੋ ਨਾਥੋ ਅਸੀਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਈ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਓਟ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਤਾਰੇ ਆਸਣ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਸਭਾ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਨਾ ਨੇੜੈ ਨਾ ਦੂਰ। ਤਾਂ ਗੁਰ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ, ਐਸਾ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸਭਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਸਭਾ ਆਖਿਆ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਤਾਹਾ ਕਾ ਨਾਵ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇਵਲ ਗੁਣ ਗਾਵ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਨਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਆਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਤਾਰੇ ਆਸਣ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਣ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਗਾਨੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ, ਮਿਰਗ ਦੀ ਖੱਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੂਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਬ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਣ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਵਿਛਾਉਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
कि आओ जी आसन लगा होया, आप जी बैठो आसन दिओ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਆਸਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਨੂੰ ਆਸਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਸਣ ਇੱਕ ਬਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 84 ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਆਸਣ, ਜਿਹੜੇ 84 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਹਨ। ਉਂਝ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਾ ਉਹ 84 ਗੱਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਹੈ, ਪਦਮ ਆਸਣ ਹੈ, ਕਪਾਲੀ ਆਸਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਣ ਵਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਇਹ ਪਦਮ ਆਸਣ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਪਾਲੀ ਆਸਣ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਨਾ, 84 ਸਿੱਧ, 9 ਨਾਥ, 6 ਜਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਉਹ ਆਸਣ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਜੈਕਾਰੋ ਨਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੈਕਾਰੋ ਨਾਮ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਥਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 84 ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜੈਕਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ, ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਉੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਸਵਾਸ ਰਹਿਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਹੁਣ 84 ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਹਲਤ ਹੈ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਆਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਨਾਥੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੋ ਵਧੀ ਵੀ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਆਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਨਾਮ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਹੀ, ਜੈਕਾਰੋ ਨਾਮ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਜੈਕਾਰੋ ਨਾਮ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਦੀ ਜੋਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ 1500 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਸੀ 1500 ਸਾਲ। ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਰਾਜੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1526 ਸੀ, 1469 ਈਸਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਤੋਂ ਸੰਮਤ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਸ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਲੇ ਅੱਖਰ, ਬਾਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਮਸਕਾਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਸਾਡੀ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਆਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਨਾਮ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਵੇਸ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ, ਜੋ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ, ਭਾਵ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮਦਾ, ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤੋ ਸਜੀਵਦਾ। ਹਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਨਾਥੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਰਹਿ ਰਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਰਾਸੀ ਰਹਿ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਰਾਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਆਵੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਚਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, नमस्कार तिसे को हमारे। सकल प्रजा जिन आप सवारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी।
सकल प्रजा जिन आप सवारी। इसलिए सारी ये सृष्टि रूपी सारे संसार रूपी प्रजा आप सवारी हुई है ते उस वाहिगुरु नूं साडी नमस्कार है जो सारी सृष्टि रूपी प्रजा दा राजा है। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। ओ साडा मालिक साडा गुरु, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। फिर साडी नमस्कार ओहदे अगे है, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਚਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅਪਰ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਪਰ ਉਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਪਾਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਜੋ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तो ऐसा जो परे तो परे वो परमेश्वर है, बेअंत तो बेअंत है, उस अपर अपार प्रभु जो सच्चा है ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਧਰੀ ਤਿਸ ਆਗੇ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਨਾਥੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਧਰੀ ਤੇ ਸਿਆਕ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਓਂ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਗੇ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ। ਮਸਤਕ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਦੇਹ ਅੰਗਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਤਨ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਐਸੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਜਸ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਭਾਏ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਲਿਓ, ਜਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੰਤ ਦਾ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਭਾਏ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਲੈਂਦਾ, ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੀਵ, ਐਸਾ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਭਾਏ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਸ ਲਿਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਸ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੈਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲਾਉਂਦੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਧਰੀ ਤੇ ਸਿਆਗਿਆ ਤਨ ਮਨ ਆਗਿਆ ਦੇ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਤਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਭਲੀਐ ਸੱਚ ਸੋਚਾ ਹੋਏ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਜੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹਾਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਭਵੀਐ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਭਵੀਐ ਨਾਮ ਹੈ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰੀਏ? ਸੱਚ ਸੂਝਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਭਾਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਭਾਵੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰੀਏ? ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਆ ਭਵੀਏ, ਕਿਉਂ ਭਵੀਏ, ਕਿਉਂ ਭਰਮਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਗਣਾ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਜੀਵ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀਵ ਸੁੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
क्योंकि गरीब नवाज साहब कहते जे बाहरों नहा धो के सुचा हो गया ना ते साफ धोते हुए कपड़े भी पा लवे, जे अंदर मैला ना अंदर सच नाल नहीं जुड़िया इन्हें फिर मैला हो जाना। अखां भी मैलियां हो जाती, ਕੰਨ भी मैले हो जाते, जीभ भी मैली हो जाती, शरीर मैला हो जाता, मन मैला हो गया तो सारा कुछ मैला हो गया। कपड़े तो मैले होंदे ही होंदे, सारा कुछ मैला हो जाएगा। मन मैला है, सब कुछ है मैला। तन धोता है, मन हच्छा ना होवे। तन नूं धोना जरूरी है नहीं, मैं नहीं धोना इनू, महाराज कहते रोज इशनान करना, पर ये धोण दे नाल नाल सतगुरु कहते बहुता मैला मन है, मन नूं ज़्यादा धोण की लोड़ है। ते मन ने धोतिया जाना वा शब्द नाल जुड़ के, सच नाल जुड़ के। मन दी पानी तो पहुँचता नहीं, मन दी कोई साबन नहीं पहुँचता, मन दी गुरु के शब्द ने पहुँचना। इस करके सच नाल जुड़ करके सच ने ही मन नूं पवित्र करना। भरिए हथ पैर तन देह, पानी धोता है उत्तर सो खेह। पानी तो तन की खेह मिट्टी धोवेगा, शरीर का घट्टा मिट्टी जिहड़ा वो पानी धोंदा। कपड़ियां नूं मैल लगी है तो पानी दे नाल नाल साबुन ला लिया जाता। मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लईए ओह धोए, पर जिहड़ी मत नूं मैल लगी है, मन नूं मैल लगी है, ना पानी ने लाउणी ना साबुन ने लाउणी। भरिए मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। इस करके गरीब नवाज साहब कहते भाई शरीर दे गले सुचे कीतियां मन सुचा नहीं हुंदा। शरीर नूं धोना जरूरी है, ये नहीं कि इशनान नहीं करना। कई फिर इहदा दूसरा पक्ष लै लैंदे कि जे मन नहीं तो साफ हुंदा इस तरह तो चलो नहाउणा ही छड्ड दईए। महाराज ने आख्या नहीं, नहाउणा नहीं छड्डना, इशनान जरूर करना। कर इशनान, बल्कि इशनान करन दे नाल नाल नाम जपना शुरू कर, सच नाल जुड़। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। कोट बिघन लाथे प्रभ सरना, प्रगटे भले संजोगा। इशनान जरूरी है तन का, तन की सफाई जरूरी है, पर ये नाल नाल मन ने साफ तां होना जे नाम नाल जुड़ेगा, जे सच नाल जुड़ेगा। तो महाराज साहब जी ने जपजी साहब के आरंभ जी कह दिता, सोचा सोच ना हो भाई, जे सोची लख वार। इस पंक्ति की अर्थता महापुरखा ने कई कीते, उन्होंने एक ये अर्थ है कि शरीर की सुचमता करने दे नाल मन की सुचमता नहीं होती। भावें शरीर नूं लखां वारी सुचा करी जाइए, मन फिर भी मैला रहिंदा। मन सुचा तां होवेगा जे मन नूं सुचा करन दा यतन करांगे। वो यतन की है, इशनान तो बाद जो गुरु की संगत करांगे, गुरु की बाणी पढ़ांगे, गुरु के शब्द नाल जुड़ांगे, शब्द ने मन तक पहुंचना ते शब्द ने मन की मैल ला के मन नूं साफ कर देना। क्योंकि मन कई जन्मां दा मैला, जन्म जन्म की इस मन को मल लागे, काला हुआ स्याह खनली धोती उजली ना हो भाई, जे 100 धोवन पाहो। जिवें कोल्हू नूं साफ करने वाली वो खनली जिहड़ी कपड़ा है उसनूं 100 वारी भी धोण पाईए तां भी वो मैला रहिंदा। महाराज कहंदे मन इन्ना मैला होया पिया। इस शब्द दे नाल ही, इस सच नाल जुड़ के सुच्चा हो सकता है। ते सच्चे शब्द तो बिना, गुरु के उपदेश तो बिना कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। बंधन पए रहणगे हंगता ममता दे, करता भोगता दे। अपने आप को बंदा करता समझेगा, अपने आप को भुगता समझेगा, भोगण वाला समझेगा। अपने देह की हंगता करेगा, पदार्थां की ममता करेगा। ये हंगता ममता के बंधन पै रहणगे। साच शब्द बिन मुक्त ना कोय, सच्चे शब्द तो बिना कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। कवल तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा। फिर सिद्धां ने सवाल कीते अगे। हुण ये सिद्धां दे सवाल हैं, प्रश्न हैं। कवन तुम्हें, कहते भी तुसी कौन हो। क्या नाओ तुम्हारा, ते तुहाडा नाम की है। कौन मार्ग कौन सुआओ। तुहाडा मार्ग की है, तुसी किहड़े मार्ग ते चलण वाले हो, किहड़े मार्ग दे बंधी हो तुसी। कौन सुआओ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਹ 4 ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੇ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਇੱਕੋ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਬਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 4 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਵਣ ਤੁਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਿਆ ਨਾਉ ਤੁਮਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਉ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਫੇਰ ਸਾਚ ਕਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਵਣ ਤੁਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਹਿਰਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰ ਵਾ। ਕਵਣ ਤੁਮੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਚ ਜੋ ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਆਬਾਦ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਵਾਸਤਵ ਰੂਪ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸੱਚ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਨਾਉ ਤੁਮਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਧੋ ਨਾਥੋ। ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਮਾਰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਂਧੀ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਹੈ ਦੀਆ ਭੇਦ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ,
ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੁਹੱਟ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ। ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਭਾਗ ਜੋੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਪਰਮਾਰਥੀ ਕਾਰਜ, ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਰਾਵਣਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲਏ ਛਡਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਛਡਾ ਲੈਣਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕੌਣ ਸੁਆਓ? ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਬਲ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਆਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਹਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਬਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਵੈਸੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਲੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬਾਲਕਿਆ, ਕਹਿ ਬੈਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲੇ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਹੇ ਬਾਲਕੇ? ਕਹਿ ਆਵੋ ਕਹਿ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੇ ਬਾਲਕਿਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆ। ਉਂਝ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਲੇ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸੁਣ ਬੈਰਾਗੀ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣ ਬੈਰਾਗੀ। ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁਣ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਕਿਆ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਹੋ। ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ, ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹੋ? ਘਟ ਘਟ ਬੈਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀਐ। ਸਿੱਧਾਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿ ਬੈਸੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਲਕੇ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਘਟ ਘਟ ਬੈਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਸ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਸਬਾਈ ਸੋ ਹਮ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਓ, ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ। ਚੱਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਰਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ। ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਵਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡੋਰੀ ਖਿੱਚਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਚੱਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਏ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਏ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਜਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿ ਬੈਸੋ ਦਾ ਇਹ ਆ ਉੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਜੋ ਥਿਰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਰਾਂ ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਸਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਨਾਥੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੂਝੈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਫੇਰ ਉੱਠ ਪਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਹੰਡਾਓ, ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ,
ये जदों गुरु की शरण विच पईए फिर पता लगता है कि ये शरीरा मेरिया इस जग मह आए कै क्या तुद कर्म कमाया। ये कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। तू तो हरि परमेश्वर नूं सिमरन वास्ते आया ते वो चेता ही भुला दिता। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी गुरमुख बूझै आप पछाण। गुर प्रसादी जदों गुरु की किरपा होंदी है ना तो फिर महाराज कहते समझ आउंदी है। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर प्रवान होआ जिन सतगुर से चित लाया। वो शरीर प्रवान होया जिन्हें सतगुरु जी दे नाल चित जोड़िया। नहीं तो महाराज कहते खाण पीना खा पी के सौ जाना ये तो पशुओं के बराबर ही है। ये भी बचन महाराज ने बाणी च कह भी पेट भरियो पशुआ ज्यों सोयो मनुख जन्म है हारियो। दीन विसारियो रे दीवाने दीन विसारियो रे पेट भरियो पशुआ ज्यों सोयो मनुख जन्म है हारियो। गुरमुख बूझै आप पछाणे। जदों गुरु की शरण विच पै करके बूझे पुछदा है बूझे समझदा है फिर अपने आपे दी पछाण करदा है जीव। सच्चे सच समाए। फिर गुरु के सच्चे उपदेश नूं लैके सच्चे नाम नूं जप के फिर सच दे विच समा जांदा है। सच जो परमेश्वर है ना आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु साहब जी के सच्चे उपदेश का सदका उस सच दे विच फिर जीव अभेद हो जाता है। इथों तक साध संगत जी 3 पौड़ियां होईयां सिद्ध गोष्ठ बाणी जिहदे विच कुछ सिद्धां ने सवाल कीते उन्हां दे उत्तर। ये 73 पौड़ियां वा महाराज साहब जी की इस बाणी 938 अंग तो आरंभ हो करके 946 अंग ते बाणी संपूर्ण होंदी है सिद्ध गोष्ठ। तो सिद्धां वालों अनेकां सवाल किए गए उन्हां दे फिर महाराज ने तसल्ली बख्श सिद्धां नूं उत्तर दिते। महान ही महान पवित्र ज्ञान महान ही महान पवित्र उपदेश धन धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी की रचना का है। सो विचार करदियां भुल्लां होणियां सुभाविक हन। होईयां भुल्लां चुकां दी सतगुरु जी गुर संगत जी खिमा देनी। देहो सज्जने असीसड़ियां जिउं होवै साहिब स्यों मेल। आसण मैसण फिर नारायण ऐसी गुरमत पाए। गुरमुख बूझै आप पछाणै सच्चे सच समाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।